ब्रेन ऑन टीवी के सारे दर्शकों को मेरी तरफों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दिनों में ब्रेन ऑन टीवी के वलों एक वीडियो जारी किया गया सी, जिस दे विच ढिल्लों साहब ने अपने कुछ विचार व्यक्त किए सी न्यूजीलैंड की घटनावां नूं लैके। उहदे प्रतिकरण दे विच सरदार इंदर सिंह घग्गा जी वालों एक वीडियो जारी किया गया, जिस विच उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। विचारों का वटांदरा करना बड़ी एक अच्छी गल है, और मैं ये समझना कि उस वीडियो का ढिल्लों साहब की वीडियो का जो प्रतिकरण घग्गा जी वाले पासों आया, उसका बेहतर जवाब तो ढिल्लों साहब ही दे सकते हैं। लेकिन चूंकि उहदे विच कुछ जिहड़े कंसर्न वो सांझे हैं, कुछ सारोकार साडे सांझे हैं, इस वास्ते कुछ नुकतियां नूं लैके मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहांगा। सब तो पहली गल ये कि मैं घग्गा जी अगे बेनती करना चाहना कि मैं निजी रूप दे विच किसी भी प्रकार की हिंसा नूं गलत समझदा, चाहे वह वर्बल हिंसा होए जिन्हों आपां मौखिक हिंसा कहने हैं, या वह जिस्मानी हिंसा होए। और मैं इस विचार के उपर भी सहमत हाँ कि कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति वर्बल हिंसा फैला रहा है या वर्बल गल्लां दे नाल हिंसा नूं इनसाइट कर रहा है, तो उहदे बदले दे विच किसी नूं कोई अधिकार नहीं बनता कि वह कानून के मुताबिक कानून नूं हत्थ 'च लैके उस बंदे नूं वर्बल हिंसा का जवाब जिस्मानी हिंसा दे विच देवे। कानूनी दृष्टिकोण दे नाल यह गल बिल्कुल उचित नहीं है, और मैनूं यह गल कहण विच कोई संकोच नहीं है। इस दे नाल नाल मैं अपने प्रचारक जी अगे बेनती करांगा कि वह एक नुकते नूं होर विचारन, क्योंकि वह सोहना समाज बनाने की सिरजना की गल करते हैं। तो चूंकि अगर सोहना समाज बनाना है तो समाजिक सारोकार नूं भी समझना पेगा, समाजिक दृष्टिकोण नूं भी समझना पेगा, उन्होंने भी एक्सेप्ट करना पेगा। हुण कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार ते जो घटना वापरी वो गलत है, वो ठीक नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, एक बार दोबारा मैं रिपीट करना। लेकिन उहदे नाल नाल आपां नूं यह भी देखने की लोड़ है कि समाजिक दृष्टिकोण की कहंदा। उहदी एग्जाम्पल मैं ये देंगा ताकि सौखी तरह सारे श्रोते नूं समझ आ जाए कि भगत सिंह, सरदार उधम सिंह और करतार सिंह सराभा जी वर्गे बंदे, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे एक कानूनी व्यवस्था के अनुसार, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ये सारे हिंसात्मक कार्रवाइयां दे विच मुलविस सीगे, और इन्हां दे नाल कोई कानून ने रियायत नहीं बरती और इन्हां नूं कानून के मुताबिक सजा हुई। एक कानून का दृष्टिकोण सी, लेकिन उस वेले साडा समाजिक दृष्टिकोण जिहड़ा है वो उस समय तो लैके ते अज तक ऐसे लोगों नूं अपराधी स्वीकार नहीं करता, उन्हां नूं अपना एक समान की दृष्टि ना देखा जाता। सो ये एक फर्क होता है कि कानूनी दृष्टिकोण दे विच और समाज के दृष्टिकोण दे विच। मैं और घग्गा जी दोवें चाहे इस गल तो सहमत होइए कि किसी के उपर जिस्मानी हमला करना उहदी कहीं गई गल्लां नूं लैके वो गलत है, लेकिन समाज मेरे या घग्गा जी के कहण उपर नहीं चलता पूरे तरीके नाल, और समाजिक दृष्टिकोण कई वारी वखरे होंदे। इसदा ताज़ा असी उदाहरण देखते हैं कि एक घटना हुणे वापरी है, मैं उसका जिक्र एक चिट्ठी दे विच भी कर चुका कि गल कहण दी आज़ादी की वकालत घग्गा जी करते हैं। मैं उन्हां नाल सहमत हाँ, क्योंकि वो कानूनी अधिकार है। जिस तरह कानून सानू वर्बल हिंसा करन तो रोकदा है, इस तरह कानून सानू गल करन दी आज़ादी भी दिंदा है, लेकिन गल की आज़ादी के उपर कुछ पाबंदियां नहीं आंदियां, क्योंकि घग्गा जी एग्जाम्पल देंदे वैसटर्न कल्चर की, उन्होंने साथी भी अक्सर वैसटर्न कल्चर दी सानू एग्जाम्पल्स देंदे
ਅੱਛਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਉਸ ਦੇ ਮੌਖਿਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਆਖਰ ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। तो अगर एक अमरीकी राष्ट्रपति के ऊपर यह ज़मारी आयत की जा सकती है कि वह अपने लफ्ज़ों को तोल के बोले, घग्गा जी ये गल क्या तुहाडे उपर या मेरे उपर या किसी होर उपर लागू नहीं होंदी? असी अमरीकन सिस्टम की एग्जाम्पल देंगे हैं, उन्होंने सड़कों की एग्जाम्पल देंगे हैं, तो क्या उन्होंने इस एग्जाम्पल तो असी कुछ भी नहीं सीख सकते? एक घटना तो हुण वापरी है, लेकिन असी तो बहुत देर तो कह रहे हैं कि रिफाइंड समाजा तो कुछ सीख भी लो। सैकंड गल आ गई, मैं घग्गा जी की इस गल नाल भी सहमत हाँ कि घग्गा जी कहते हैं, नसीहत देंगे ने, अच्छी नसीहत देंगे कि जिसले सामने बहु गिनती होवे ते घट गिनती वाले नूं अपने लफ्ज़ बल्ले बड़े तोल के बोलने चाहिए, उन्होंने फुकरापन नहीं करना चाहिए, ताकि बहु गिनती किते रिटैलीएट करके सानू नुकसान ना पहुंचा जाए। ये गल जिहड़ी है बार बार पिछले दिनों तो काफी प्रचारी जा रही है, अच्छी गल है, लेकिन घग्गा जी तो मैं पूछना चाहना कि यह बहु गिनती और घट गिनती वाला मसला क्या इस एपीसोड ते लागू नहीं सी हुंदा, जिहदे विच बार बार ऐसे विचार प्रगट किए जा रहे सी जिहड़े कि बहु गिनती नूं डिस्टर्ब कर रहे सी, उहदे विच इंसाइटमेंट पैदा कर रहे सी, उहदे विच उत्तेजना पैदा कर रहे सी। ये फार्मूला तो इत्थे भी लागू हुंदा ना। फिर ये ਜਿਹੜੀਆਂ लोग गल्लां कर रहे सी, ਜਿਹੜੇ सज्जणे गल्लां कर रहे सी साडे वीर, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ कि बई ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੰਸਰਨ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਟ ਘੱਗਾ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧੜਾ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਘੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ? ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਪੁਰ ਰਹੇ? ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝਗੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਘੱਗਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਘੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹਿੰਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਹਿੰਸਾਵਾਂ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ। ਪਰ ਘੱਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਘੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਸੋਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਖਿਕ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸੇ ਅਮਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੱਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਝਗੜਾ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਝਗੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਤਰਕਬਿਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਲਾਬ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਵਾਧੂ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਰਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਥਵੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਣੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਨਹਾਣਾ। ਕੱਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਵਿਧੀ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਬੀਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ, ਉਸ ਫੋਬੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਉਸਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੰਤੋਖ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ
आनंदपुर रखिया। और फिर की कारण है कि जिहड़ा विवेक का इतना बड़ा सिद्धांत है गुरु ग्रंथ साहब दे विच कि बंदे नूं विवेकशील होकर चलना है, विवेक की जुगत ना चलना है। तो गुरु साहब ने एक सरोवर उसारिया, उसका नाम रखिया विवेक सर। तुसीं मैनूं दसोगे कि एक इन्हां फिलोसफिकल कंसैप्ट्स दे नाम नूं उन्होंने सरोवरां नाल क्यों जोड़िया? तुसीं मन्नो या ना मन्नो, लेकिन गुरु साहब ने अमृतसर सरोवर का नाम अमृतसर सरोवर रखिया सी। हुण अमृत की डेफिनेशन कुछ होर है, लेकिन सरोवर का नाम अमृतसर क्यों रखिया? तुसीं अक्सर एक सवाल चुकते हैं कई बंदे, क्योंकि गल अमृतसर की चल रही है तो इत्थे मैं एक इशू नूं एड्रैस कर लवां कि कई बंदे सवाल चुकते हैं कि 6वें पातशाह तो बाद कोई गुरु साहिबान जिहड़े दरबार साहब क्यों नहीं आए? ये सवाल चुकते हैं। मैं उन्हां वीरां तो एक सवाल पूछना चाहना, तुहाडे तो भी ये सवाल पूछना चाहना घग्गा साहब कि औरंगजेब का नाम तो तुसीं चंगी तरह सुनिया। औरंगजेब जिहड़ा है वो दक्खण दे विच 26 साल रहा दक्खण नूं जितण वास्ते, लेकिन उसकी पावर ऑफ सीट जिहड़ी है वो दिल्ली सी और पार्शली आगरा भी सी। लेकिन वो अपनी जिंदगी के आखिरी 26 साल कदे भी अपनी राजधानी च वापस नहीं आया। जिले आ रहा सी ते औरंगाबाद दे कोल दी डेथ हो गई। वो दक्खण नूं फतेह करन जरूर गया सी, लेकिन 26 साल बिताने तो बाद अपनी राजधानी वापस नहीं पुज सकिया। ते हुण तुसीं की कहोगे कि चूंकि औरंगजेब अपनियां कुछ एंगेजमेंट्स के कारण दिल्ली दे विच नहीं आ सकिया, ते इहदा मतलब दिल्ली दी राजधानी नहीं सी, दिल्ली की कोई इंपॉर्टेंस नहीं सी, दिल्ली नूं कोई नहीं सी जानदा। तुसीं इस ते विचार करो, और सज्जन भी विचार करन कि गल्लां किस किस्म दी कर रहे हैं। एक होर गल इतिहास के बारे में मैं आप जी के अगे बेनती करना चाहना। कहा जाता कि इतिहास से लकीर मारनी है, आप जी के कुछ समर्थकों को भी कहा जाता कि इतिहास से लकीर मारनी है। चलो ठीक है, मैं सिर्फ आप जी को इतनी स्पष्ट जी एक छोटी जी गुजारिश करना चाहना कि तुसी अज तक जिहड़े भी इतिहास दीयां गल्लां वरतदे हो, जिहड़ियां भी कथा कहानियां दी एग्जाम्पल दिंदे हो, जिन्हां नूं मन के जिन्हां नूं तुसी एक्सैप्ट करदे हो, तुसी उन्हां दे सानूं मूल स्रोत दस दिओ, ताकि असी बाकी दे ग्रंथां नूं छड्ड के तुहाडे वल्लों वरते जांदे मूल स्रोतां नूं मान लईए। ये मेरी उचेची बेनती है कि तुसी जरूर किसी भी तरीके दे नाल किसी भी ढंग नाल वो मूल स्रोत जरूर सारे इस सिख जगत नूं दसोगे कि वो मूल स्रोत किहड़े ने जिन्हां नूं वरत के तुसी इतिहास दीयां गल्लां करदे हो। जिहड़े तुहाडे वल्लों वरते गए मूल स्रोत जिहड़े वो सामने आ जाणगे ते फिर असीं उन्हां ही स्रोतां नूं वरतांगे जिहड़े गलत ने उन्हां नूं छड्ड देंगे, कोशिश करांगे छड्डण दी। लेकिन यह जिम्मेवारी तुहाडे पर है कि तुसी मूल स्रोत पेश करो, उन्हां दे नाम सानूं दसो। फिर घग्गा साहब एक गल होर है कि तुसी एक गल कहंदे हो ब्रह्म ज्ञानी दी तुसी डेफिनेशन दिंदे हो, तुसी कहंदे हो कि ब्रह्म ज्ञानी साइंटिस्ट ने, असली ब्रह्म ज्ञानी साइंटिस्ट, साइंटिस्टां दा योगदान बहुत बड़ा है, इहदे च कोई डिस्प्यूट नहीं है। असी ऋणी हैं, विज्ञान दे भी असी ऋणी हैं। जिस तरह अज असी विज्ञान दे ऋणी हैं, किसी टाइम पिछलियां जनरेशन अपने समय के विज्ञान दी ऋणियां सन। जिस तरह अजी अस डॉक्टरां दे ऋणी हैं, जिस तरह डॉक्टरां दा असी शुक्रिया अदा करने हैं, पुराने समय में लोग वैद्य ते हकीमां दा शुक्रिया अदा करते सन। हुण तुसीं मैनूं एक चीज दसो, गुरु साहब दा काल जिहड़ा गुरु काल जिहड़ा उहनूं असीं 250 साल के करीब मनदे हैं, और अगर तुसीं भगतां दे भी पीरियड नूं विच पाना होए तो तकरीबन 400 450 साल दा पीरियड, 450 साल या 400 साल जो भी है, इन्ना का पीरियड बनता है। मान लो 400 साल का पीरियड बनता है। इस 400 साल के पीरियड के दौरान हिंदुस्तान दे विच यूनानी मेडिसिन ते काम होया, अली बिन रंबान ने वो काम किया, और इंडियन मेडिसिन सिस्टम के तहत भी बहुत काम होया।
ਮੁਸਲਾ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਸਿਸਟਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੱਬੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਫਿਰਦੋਜ਼ੇ ਹਿਕਮਾਤ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਿਆਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬ੍ਰਹਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਔਰ ਧਰਤੀ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਤੋਂ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨਾਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ? ਅਗਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਉਸਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਆ ਉਸਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਆ ਉਸਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਘੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਛਪਾ ਜਾਏ? ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਜਿਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਆ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਘੜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇੱਥੇ ਕੀਮਿਆਈ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਘੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਵਰਬਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੋਟ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਿਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨੋਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਘੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੋਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮਨੋਤ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈ। ਬਿਨਾਂ ਮਨੋਤ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮਨੋਤ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਮਨੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਮਨੋਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮਨੋਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਪਰ, ਇੱਕ ਪੱਥ ਉੱਪਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ, ਮੇਨ ਕਿ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕੀਰਤਨ, ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜਿਆ, ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਦਰ, ਤਤ ਗੁਰਮਤ। ਤਤ ਗੁਰਮਤ ਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਗੁਰਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਵਰਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਆਬਸੋਲੀਟ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਤਤ ਗੁਰਮਤ ਅਸਲੀ ਗੁਰਮਤ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਯੱਗ ਨਾਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਯੱਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹਾਯੱਗ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਯੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਯੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਯੱਗ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਾਯੱਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਯੱਗ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੀ ਮਹਾਯੱਗ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਕਿ ਬਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਾਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੌਣ, ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਤ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਤ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 295 ਦਾ ਕੇਸ ਭੁਗਤਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ ਕੇਸ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ? ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਘੱਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਕਬੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ, ਇਤਨੇ ਕਠਿਨ ਮਾਰਗ, ਇਤਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਤਰ ਭੇਜ ਛੱਡਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਿੱਧ ਅੱਗੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਉਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਮੋਟੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਰਾ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਸਵਾਲ ਦਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਦਰ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੰਤਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਰਬਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ,
ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇਈਏ। ਮੋਨੋ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾਵ ਹੈ। ਮੋਨੋ ਡਾਇਲੌਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਸਮਝ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਣੇਗਾ? ਉਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਭਰੋਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਰਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।